السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین، اس وقت میں سپریم کورٹ کی عمارت یعنی سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اس حصے کے ساتھ کھڑا ہوں جہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ تختی لگی ہوئی ہے، جس کا سنگ بنیاد سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور پھر ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس کا افتتاح کیا تھا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو دوسرا بڑا جلسہ جو کراچی میں ہوا، اور اس کے بعد جو پیدا شدہ صورتحال جو آپ نے دیکھ لیا اس ملک میں، ایک پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس جلسے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما جناب صفدر کیپٹن ریٹائر صفدر کو گرفتار کر لیا تھا مزار قائد پر نعرے بازی کرنے کے الزام میں، اور اس کے خلاف ایک FIR درج کی گئی تھی. اور پھر اس میں پھر بعد میں سندھ حکومت یعنی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے سابق گورنر جناب محمد عزیر کو یہ بتایا تھا کہ ان کو IG سندھ اس درخواست میں ایڈیشنل IG سندھ اسپیشل برانچ سندھ عمران یعقوب منہاس انہوں نے ایک درخواست دی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے کہا ہے کہ کیپٹن ریٹائر صفدر کے واقعے کے بعد وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ نہایت ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے اسے 2 مہینے کی چھٹی پہ وہ جا رہے ہیں. وہ 2 مہینے چھٹی کی اس نے درخواست دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج میڈیا میں ایک اور خبر بھی گردش کر گئی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے جو اور DIGs ہیں، متعدد DIGs ہیں، انہوں نے بھی درخواست دی ہے کہ ہم اس صورتحال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ سینئر صحافی مظہر طفیل موجود ہیں. مظہر طفیل، یہ آج ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سہیل، دیکھیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں، یہ نو ریٹرن کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ملک کے لیے، ملک کے اداروں کے لیے اور اسٹیٹ آرگنز کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے. ریاست کے اندر ریاستی اداروں کا اس طرح آپس میں ٹکراؤ، یہ اپنے اس پر میں تو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. اور جن لوگوں سے بھی ہم نے بات کی ہے اس سلسلے میں آج، مختلف پالیٹیشین سے، ریٹائرڈ پولیس افسران سے، بیوروکریٹ سے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ماضی قریب میں کبھی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی کہ ریاستی اداروں کا آپس میں اس طرح کا ٹکراؤ ہو. ہاں، البتہ ایک چیز جو ہے وہ کامن ضرور رہی ہے کہ موجودہ حکومت اور ماضی کی اپوزیشن جتنی تھی، ان سب کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ٹکراؤ کی پالیسی، اپوزیشن کو دباؤ کی پالیسی اور اپوزیشن کو دبانے کی پالیسی. موجودہ حکومت بھی اسی فارمولے پہ عمل کر رہا ہے کہ اپوزیشن کو دبا رہی ہے. یہ اپوزیشن جو تھی، یہ جب اقتدار میں تھی اس وقت ان کا بھی یہی طریقہ واردات تھا کہ اپوزیشن کو دباتے تھے، اور مگر معاملات کبھی نو ریٹرن پہ نہیں گئے تھے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یہ معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں. اس لیے آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، یہ وہ جگہ ہے جس کا بڑا تقدس ہے، اور جمہوری روایات میں اور جمہوری معاشروں میں جو عدلیہ ہوتی ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ماضی میں اگر دیکھا جائے تو مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف عام جو کامن ایشوز تھے اس پہ سو موٹو ایکشن لیتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں چیف جسٹس آف پاکستان کو یا ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کو چاہیے کہ کم از کم اس معاملے پہ اپنا آ کے آئینی کردار ادا کریں. اچھا مظہر طفیل، ایک چیز اور سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کل جو یہ واقعہ ہوا، جو انہوں نے الزام لگایا کہ ان کو بائی فورس سیکٹر میں لے گئے اور وہاں پہ ان سے بائی فورس یہ درخواست دائر کی گئی اور اس کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا، اور پھر بعد میں وہ اس کو گرفتار بھی کر لیا اور اسی ڈسٹرکٹ کورٹ نے پھر ان کو رہا بھی کر دیا. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ٹھیک ہے یہ انہوں نے جو دفعات جو لگائی ہیں، اور جو انہوں نے کہا کہ مزار قائد پر انہوں نے نعرہ بازی کی، جو کہ ایک ایکٹ ہے 1971 کا یا 1972 کا، جس میں اس میں یہ وہاں پہ پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی کسی سیاسی یا کوئی نعرہ بازی وہاں پہ نہیں کی جا سکتی. یہ گورنمنٹ کا ٹھیک ہے، ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایک لیگل انہوں نے صحیح کیا، لیکن جس انداز میں، جس نوعیت میں، اور جس طرح کیپٹن ریٹائر صفدر کے ہوٹل پہ وہاں پہ ان کا گئے اور ان کو بائی فورس کمرے سے نکالا، یہ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ ان کو ہوٹل کے لابی میں پولیس وہاں پہ بیٹھ جاتی اور ان کو بلا لیتی کہ ہم آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں. لیکن کسی کے کمرے پہ دھاوا بولنا اور اس پہ جو ہے نا بائی فورس اس کو کمرے سے باہر نکالنا، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے ایک جو کہ لیگل، حالانکہ ایک لیگل ایکشن تھا، کیس تو چلو انہوں نے بنایا تھا، لیکن یہ جو طریقہ کار تھا یہ غلط تھا. سہیل صاحب، اس میں بات یہ ہے کہ
सिंध हुकूमत ने अपनी बेबसी ज़ाहिर कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने और उनकी कैबिनेट के दीगर मेंबरान ने जो प्रेस कॉल की है और अपने बयान भी जारी किए हैं सरकारी तौर पर, उसमें उनकी बेबसी बड़ी ज़ाहिर हो गई है, क्लियर हो गई है। अब और सारा मलबा जो है वो उसके रेंजर पे आ रहा है। रेंजर जो है एक आइनी अदारा है पाकिस्तान का, एक इसकी अपनी एक हैसियत है। रेंजर और आईजी ये जो फेडरल गवर्नमेंट के ये मातहत होते हैं, फेडरल अब ये गवर्नमेंट। है कि इसे रेंजर को फौरी तौर पर अपनी पोजीशन जो है वाज़ेह करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कैप्टन सफदर ने जो हरकत की है वो इंतहाई नामुनासिब है। उसकी किसी फोरम पे भी जो है वो उसे ऑन नहीं किया जा रहा, उसे कंडम किया जा रहा है। मगर अगर माजी करीब में देखा जाए तो यही जो उसका मौजूदा हुकूमत है PTI, इनके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब ये मज़ार कायद पे गए थे तो वहाँ पे जो हुल्लड़बाजी हुई थी वो सारी वीडियो वो भी वायरल हो गई थी। उस वक्त किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब बात ये आ रही है, लेकिन कल एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि वो दिखा रहे थे कि नहीं वो गए थे लेकिन वो जंगले से बाहर थे, जंगले के अंदर वो देखिए उस उधर नहीं तकद्दुस गए जो थे। था ना वो उस पूरे एरिया का मुतासर था। अगर जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका बड़ा तकद्दुस है। अगर इस पूरे अगर हम कहें कि कोर्ट के अंदर जाके हुल्लड़बाजी की गई है और कोर्ट के बाहर की गई है तो तकद्दुस दोनों सूरतों में इसका मुतासर हुआ। इसी तरह उसका भी मुतासर हुआ था। कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। कैप्टन सफदर ने जो अमल किया है उसकी कोई शख्स जो है पाकिस्तान के अंदर, इवन के मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों से मेरी जो बात हुई है उन्होंने भी कहा है कि कैप्टन सफदर ने ये गलत काम किया, उसे नहीं करना चाहिए था, इस तरह की हरकत उसे नहीं करनी चाहिए थी। कैप्टन सफदर इस मामले में खामोश है। उसने जो बयान दिया है, जो उसने मौक़िफ़ अपनाया है वो काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक तो बात ठीक है। नहीं उसकी- मज़र, सॉरी मज़र, मैं आपको काट रहा हूँ। वो मैंने आपको कहा ना कि चलो उसने गलत काम किया लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया वो भी लीगली ठीक था, क्योंकि ये है एक्ट में है कायद आज़म के मज़ार में। लेकिन द वे वो उसके होटल पे उसके कमरे पे दावा बोल दिया और उसके दरवाजे को लाते मारकर, और तो चूंकि ये उसकी सेल ने मिसेस अभी भी बात काट रही देखिए है। ना, देखिए, ये तो मैंने गलत- आपको पहले इसका जवाब दिया कि वज़ीर आला सिंध ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया और उन्होंने खुद कहा है कि जी मुझे 7:00 पर जो है इस वाक़े की इत्तला मिली, जबकि कैप्टन सफदर का कहना है कि उसका तो वो फजर की नमाज़ के लिए तैयारी कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि फजर की नमाज़ तो 5 साढ़े 5 बजे के दरमियान होती है, तो 1.5 से 2 घंटे का वक्फा आ गया। इस दौरान वज़ीर आला सिंध को पता चला, उन्होंने अपनी बेबसी ज़ाहिर कर दी है। यही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से की गई है ये एक्ट, ज़ाहिर है अगर रेंजर के दबाव में किया गया, जो कि अब पुलिस अफसरान ने खुद ऑन कर लिया है कि रेंजर्स के दबाव के तहत ये पुलिस FIR काटी गई है, तो उसका मतलब है कि रेंजर की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है। तो रेंजर को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। उनका ज़ाहिर तर्जमान है, पूरा अदारा है, उनका DG रेंजर सिंध है, उन्हें चाहिए कि अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें कि किस तरह ये काम हुआ है। उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, अभी तक रेंजर खामोश है। ये एक सवालिया निशान है और ये इंतहाई ख़तरनाक है कि अदारों का टकराव नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और अब ये तो हो गया। अब क्वेटा का जो जलसा है, क्या आप समझते हैं कि अब चूँकि ये इतना बड़ा वाक़या और अब आज कुछ पुलिस अफसरान ने, सिर्फ एडिशनल IG ने नहीं बल्कि और मुतअद्दिद DIGs ने भी उनको छुट्टी की दरख्वास्त दी है और वो नाम वो है, लेकिन ये है कि अब आप क्या समझते हैं कि क्या PDM का जो है ना उसको एक मिशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगी और ये जो क्वेटा का जो जलसा है ये क्या मेरे ख्याल में मज़ीद इसको कैश करेंगे? जी, क्वेटा का जो जलसा है उसमें आप देखिएगा कि हिद्दत जो है, सियासी हिद्दत, उसका पारा बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह है कि क्वेटा बलोचिस्तान के अंदर JUI फे जो है उसका बड़ा असर और सूख है, मजहबी तौर पर उसका बहुत ज़्यादा असर और सूख है। और बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है कि दीनी मदारस बहुत बड़ी तादाद में है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा है, इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में है और वो सारे के सारे ज़ेर असर हैं JUI फे के, ठीक है। और उनकी एक बड़ी तादाद जो है उलमा की और तलबा की, वो लाजमी उस जलसे में शिरकत करेगी और वहाँ पे जो दीगर जमातें हैं बलोचिस्तान की, जो उनके लोग शामिल हैं इस PDM में, वो भी अपनी भरपूर जो है शिरकत करेंगे, उसकी नुमाइंदगी उनकी होगी। तो लिहाजा क्वेटा का जलसा जो है ये वाज़ेह तौर पर इस बात की इंडिकेशन है कि इस वाक़े के बाद, कराची वाले वाक़े के बाद उसमें हिद्दत बढ़ेगी और मुमकिन तौर पर जो सियासी रहनुमा वहाँ पे अपना तकरीर करें, वो अदारों के टकराव की तरफ ना बात चली जाए। इसलिए इस चीज़ को उससे पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो ये फिर आग जो है ये भड़केगी। और अगर जब ये जलसा पंजाब की तरफ आएगा, अगला लाहौर में भी जलसा PDM का एक ऑलरेडी अनाउंस हो चुका हुआ है, अगर लाहौर में ये जलसा हुआ तो फिर ये है कि हो सकता है कि कारकुनों का आपस में, सियासी कारकुनों का क्लैश ना हो।
جی ناظرین، تو اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور ادارے اپنی اپنی پوزیشن کلیئر کریں تاکہ یہ جو سیاسی ٹمپریچر جو بڑھ گیا ہے اس کو تھوڑا نارملائز کیا جا سکے، تاکہ ملک میں جمہوریت اور جمہوری استحکام جو ہے پروان چڑھے اور کوئی چیز کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے جس سے ملک عوام کو نقصان پہنچے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔